ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಡ್ಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು LPC2148 ಕಂಟ್ರೋಲರ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ LPC2148 program to add an array of 16-bit numbers and store the result 32-bit result in internal RAM. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ LPC2148 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೋದು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 16-bit ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅರೇ ಆಫ್ 16-bit ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ 32-bit ಇಂಟರ್ನಲ್ ರ್ಯಾಮ್. 32-bit ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ area addition code read only. Area is to define a memory location for this program. Then we are giving a name to this program. Then we are defining the code and read only code segment. So main code runs in this segment. So this is entry point to the program. We have, let us take 6 numbers. We'll just see the numbers first here. See, there is one number 0, 1, 1, 2, 2. This is 16-bit number. See, 0 cross 1, 1, 2, 2. So this is a 16-bit hexadecimal number where each digit represents 4-bit. So 2 represents 0, 0, 1, 0. This 2 represents, I'll write it here. This 1 represent 0, 0, 0, 1. 1 again, this second one represents 0, 0, 0, 1. Third digit, that is 2, 0, 0, 1, 0, and similarly this 2 represents 0, 0, 1, 0. So totally we have 16 bits here. So each digit is expanded with 4-bit binary number. So that is why we call 16-bit numbers. So there are such 6 16-bit numbers, say 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 16 6-bits 16-bit numbers. Let us see how we can add those numbers. Okay. Now, since there are 6 numbers, let us take R5 as counter. So decrement, every time a number is added from an array. See, like this, we have 6 numbers here. The first number, second number, third number, fourth number, fifth and sixth. So first we add this number with 0. This is added with 0. And this total 0 plus this number is stored in some location, say x. Next time what we do? 0 plus this number will be this number. So next time what we do? We take the second number and add with x. And second number add with x. That means first number added with second number and the result again stored in x. So we have total sum of first 2 numbers. Again we take the third number, add with x. So we will be having sum of 3 numbers in x. Again take fourth number, add it with x. So sum of 4 numbers, 3 plus 4. So sum of all 4 numbers. Similarly we will take this, add with x, take this and add with x. So that is how the logic goes here. Okay. Now we have 6 numbers, so we are taking R5 as 6, move R5 comma 6, move R1 comma 0. That means we are, every time we are adding a number and storing the result in R0. So initially we will take R0 as 0. R0 is 0. Initially we are taking R0 as 0. And next, this is very important instruction here. LDR load register. LDR means load register R1. Load register R1 comma equal to data 1. Data 1 is a label of some location or some array. So what this does, see, LDR R1 comma equal to data 1. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಡೇಟಾ 1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರೇ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಡೇಟಾ 1 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ 1 ಆ ಅರೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? We have 6 locations like this, 1, 2, 3, 4,
5 and 6. ಅರೇಲಿ 6 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ 2211. ಸೊ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 16 bits is one location. This is second location. This is second location. And each 16 bit ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 16 bit ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ 8 bit ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 bit ಸೇರಿ 2 ಬೈಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಈ ಡೇಟಾಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 16 bit ಲೊಕೇಶನ್ ವೇರ್ 16 bit ಅಂದರೆ 2 ಬೈಟು. ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಬೈಟ್ and this is one more byte. Totally this is 16 bit. Totally this is 16 bits, or we call 2 bytes. Okay, so here the lower byte will be stored, in memory location. So this is 1 byte and this is second byte. What happens, say let us say address. So every location has an address. In LPC 2148 memory, the data is stored in the bytes, not in double bytes. So in each location is made up of, you take this memory, so there are so many locations. You take any location, each location is of size 1 byte. Each location is of size 1 byte. So here each location is of 1 byte, but our number is 2 bytes, 16 bit. 1 byte ಅಂದರೆ 8 bits. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ 0x1122, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ 16 bit ನಂಬರ್. ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್, ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್. ಈ 22 ಅನ್ನೋದು 1 ಬೈಟು, 11 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್. ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸೇ 0x44. ದೆನ್ what will be the address of this? 0x45. Then what will be the address of next byte? 0x46. And this will be 0x47. ನಾವು ಒಂದು 16 bit ನಂಬರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ, 1 ಬೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು 16 bit ನಂಬರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 2 ಬೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1122 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 1122 ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್. ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು LSB ಬೈಟು, ಈ ಕಡೆ MSB ಬೈಟು. LSB ಬೈಟು ಲೋವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, MSB ಬೈಟು ಹೈಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 22 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನೋಡಿ 44 ಲೋವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಲೋವರ್ ಬೈಟ್. ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಯಾವುದು? 11. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ? 2211 ಇದೆ. ಸೊ 0x2211 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್. ಸೊ 11 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ 46 ಅಂಡ್ 22 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 22 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 11 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, 22 ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ LDR data 1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಏನದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? LDR R1,
ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅಂದಾಗ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಒನ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರೆ 1 2 3 4 5 6 ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅರೆಗೆ ಹೆಸರು ಈ ನಂಬರ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ 2 ಬೈಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ಗೆ 2 ಲೊಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 2 2 1 1 ಬಿಕಾಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೇಟಾ ಒನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 0x44 ದಿಸ್ ಇಸ್ 0x45 ದಿಸ್ ಇಸ್ 0x46 ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಡೇಟಾ ಒನ್ LDR R1 ಡೇಟಾ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ LDR R1 ಡೇಟಾ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು R1 ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು R1 ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ 44 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು 44 ಸೊ ಆ 44 ಅನ್ನ ತಂದು ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ R1 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಅರೆ ಹೆಸರು ಆ ಅರೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಆ ಅರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ R1 ಹಾಕುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ R1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ R1 is pointing to this location now R1 is pointing to this location now let me erase all this and show you exactly ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ 12 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ 1 ನಂಬರ್ 2ನೇ ನಂಬರು 3ನೇ ನಂಬರು 4ನೇ ನಂಬರು 5ನೇ ನಂಬರು 6ನೇ ನಂಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರಲ್ಲಿ 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4th 5th 6th ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಒನ್ DCW ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಡೇಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 2211 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1122 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 22 ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಏನಾಯಿತು 2211 1122 ಆಯಿತು 2211 ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2211 second is 1122 next 2211 then we have 111 next we have 2211 next we have 1111 okay ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 4445 ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು 4647 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F so these are address locations ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಈಗ LDR R1 ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅರೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು 22 ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಅರೇ ಸೊ ಆ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು 44 ಸೊ R1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ 44 ಬರುತ್ತೆ ನಾವು R1 ಹ್ಯಾಸ್ 44 next instruction this is loop LDR
R2 ಕಾಮಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ R1 LDR ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ R2. LDR ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? R2 ಏನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ R1 ಅಂದಾಗ R1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ R1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ R2 ತಂದು ಹಾಕು. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ R1 ಅಲ್ಲಿ 44 ಇದೆ. ಆ 44 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? R1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 44 ಇದೆ R1 ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಂದೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 22 ಇದೆ. ಆ 22 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? R2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ LDR R2 ಕಾಮಾ R2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ R1 ಅಂದಾಗ 22 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು R2. ಸೊ R2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ R2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಸೇರಿ ಇದು ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ 44. ನಾವು 16 ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದು ಒಂದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೇರಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ LDR R2, R1 ಬರೀ 22 ಬರಲ್ಲ. ಈ 22, 44 ಮತ್ತೆ 45 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ R2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ R2 ಹ್ಯಾಸ್ 0 ಕ್ರಾಸ್ 1 1 2 2. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್. R2 ಅಲ್ಲಿ 1 1 2 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ R2 ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ R2 ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್. ಏನದು? 0 0 0 0. ಫಸ್ಟ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. MSB ಬಿಟ್ಸ್ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. LSB ಬಿಟ್ FF ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ? F F F F ಅಂದ್ರೆ 1 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 1. So 16 lower 16 bits are high and higher 16 bits are low. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ DCD. DCD ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? R3 ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R3 is 0 cross 0 0 0 0 F F F F ಅಂದ್ರೆ 16 ಬಿಟ್ಸ್ 1 1 1 1. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು. R2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ R2 is 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. R2 is 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 31st ಬಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0th ಬಿಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 1 1 2 2. ಈ 1 1 2 2 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು. ಈ 1 1 2 2 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಈ 16ನೇ ಬಿಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 31ನೇ ಬಿಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಸಮ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ಕೋತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು 0 ಮಾಡಿಬಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ R2 is a 32 ಬಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆ 32 ಬಿಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R2 ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು? 0 1 2 3 4 7 8 6 3. ಇದು 32 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ನಾವು LDR R2, R1 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ R2 ಅಲ್ಲಿ 16 ಬಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 0 ಕ್ರಾಸ್ 1 2 3 4. ಈ ಹೈಯರ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು R2 ಏನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? R1 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1 1 2 2 ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 1 2 3 4 ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 1 2 2 ಮಾತ್ರ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೈಯರ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು 0 ಮಾಡೋದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ 0 ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೈಯರ್ 16 ಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ 0 ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.
So let me erase it here. Okay. Now say R2 is 1 2 3 4 1 1 2 2. ಯಾವಾಗ R2ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ R1 ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 1 1 2 2 ಬಂದು R2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ 16 ಬಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ 16 ಬಿಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 1 2 3 4 ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಡೆಡ್ R3 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, R2 ಅಂಡ್ R2 R3 R2 ನ R3 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ R2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ R2. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, R3 ಅಂದ್ರೆ R3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, R3 ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ 0 ಕ್ರಾಸ್ 0 0 0 0 ಎಫ್ 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 ಎಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಮತ್ತೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 0 0 0 1, 2 ಅಂದ್ರೆ 0 0 1 0, 3 ಅಂದ್ರೆ 0 0 1 1, 4 ಅಂದ್ರೆ 0 1 0 0. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 0 0 0, this 0, this is added with this ಅಂದ್ರೆ 0 0 0 0, this is added with this 0 0 0 0, and this is added with this 0 0 0 0. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇವು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಇವೆಲ್ಲ 0 ಆಗ್ತವೆ, 0 0 0 0 ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ 1 ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 0 0 0 1, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ 1 1 1 1. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 0 0 0. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಉಳಿಯಿತು, 1 ಉಳಿಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 again 1 added with f, again 1, 2 added with f, again 2 added with f 2. ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ R2 ವಿಲ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ R2 ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, R2 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ R3 ಜೊತೆ ಮಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, 1 2 3 4 1 1 2 2 ಇತ್ತು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು R2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ 0 ಕ್ರಾಸ್ ಈ ಲೋವರ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗಳು, ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ 0 0 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, 1 1 2 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಹೈಯರ್ 16 ಬಿಟ್ಗಳು 0 ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ R2 ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ R2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ಸ್ 0, ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ R2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ R0 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಡ್ R0, R2 ಅಂದ್ರೆ R0 ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 0 ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್ R2. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು 0 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ R2 ಜೊತೆ 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 1 2 2, ರಿಸಲ್ಟ್ 1 1 2 2. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ R0 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 0 plus first number is stored in R0. So R0 has 1 1 2 2 now. Okay. Next, ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ R5 6 ಇತ್ತು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ R5, R5, 1 ಅಂದ್ರೆ R5 minus 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ R5 minus 1, 6 minus 1 5, 5 is stored in R5. ಸೊ R5 will be 5 now. SUBS ಅಂದ್ರೆ R5 0 ಆದಾಗ ನಾವು 0 ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ CPSR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ SUBS ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R5 0 ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. R5 ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅರೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಾಗ R5 ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. R5 6 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ R5 ವಿತ್ 0 6. ಈಗ R5 ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, 5 is not equal to 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 0 ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ R1 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, 4 4 ಗೆ. R1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, R1 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೋ ಯು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು R1 ವಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, R0 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. R0 ಹ್ಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈಗ
R5 ನ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, R1, 2 ಏನಿದು R1, 2 ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ R1, 2. R1 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ R1 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4, 6ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ R1 ಅಲ್ಲಿ 4, 4 ಇತ್ತು, 4, 4 + 2, 4, 6 and again store the result back in R1. ಅಂದ್ರೆ R1 started pointing at this location now. R1 started pointing at this ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ R5, 0 ಅಂದ್ರೆ R5 5 ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಲೂಪ್ ಇದೆ, BN ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ? 5 is not equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಏನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ತಗೋತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೊಳ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗಿದೆ. R5 ಇಲ್ಲಿ 5 ಇತ್ತು, 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೂಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. R2ಗೆ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, R2, R1 LDR R2, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ R1. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ R1 ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಲೊಕೇಶನ್? ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, R1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R2 ತಂದು ಹಾಕೋದು. R1 ನ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಈಗ 4, 6 ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, 1, 2, 2 ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ R2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, R2 ಒಳಗಡೆ R2 ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2, 2, 1, 1 2, 2, 1, 1 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರು. ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1, 1, 2, 2 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು 2, 2, 1, 1 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 0 ಕ್ರಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ R2 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ LDR R3, ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, 0, 0, 0, 0 F, 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 F. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ R3. ಸೊ ಹೈಯರ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ 0 ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ R2 ನ R3 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ R2 ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 0 ಕ್ರಾಸ್ 0, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 1 ಈ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, R0 ಜೊತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, R0, R2 ಅಂದ್ರೆ R0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ R0 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ R2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, R0 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ R0ಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, R0 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ R5 6 ಇಂದ 5 ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ 5 ಇಂದ 4 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. R5 = 1, ಸಾರಿ SUBS R5, R5, 1 ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದ್ದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 4 R5 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 is not equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ R1, 02 ನೋಡಿ, R1ಗೆ ಮತ್ತೆ +2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, 4, 8ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. R1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈಗ R1 ಅಲ್ಲಿ 4, 8 ಇದೆ. +2 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ +1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ +2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ 4 is not equal to 0, ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು ಲೂಪ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ R1 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, R2 ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ R2 ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1, 1, 2, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ R2 ಏನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ R2 ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, R2 ಆಡ್ ವಿತ್ R0. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಈ ರೀತಿ R0. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, R5 ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ R5 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, R5 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ R5 0 ಆಗುತ್ತೆ. R5 0 ಆದಾಗ ಈ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಏನ್ 6 ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ R0 ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Addition of all these numbers is sitting in R0. Now R5 ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ,
6ನೇ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ R5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿದೆ. 0 ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 0 ಟ್ರೂ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರಿ R1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೂಪ್, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಲೂಪ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದಾವೆ, R5 ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೂಪ್ ಹೋಗಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ 32 ಬಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. 32 ಬಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ R0 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಅವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ R0. ಬಟ್ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟೋರ್ ದ 32 ಬಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್ R0 ಅಲ್ಲ, R0 ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಡೇಟಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏರಿಯಾ ಡೇಟಾ ಟು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ರ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಡೇಟಾ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಏರಿಯಾಲಿ ಕೋಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ರ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಬರೀಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 0 ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಮ್ DCD ಡಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಡ್. ಸಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ರ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ R0 ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್, ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಲೋಡ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್. ವೆರಾಸ್ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ R0 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ LDR R4, ಸಮ್. ಈ ಸಮ್ದು ಏನ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಏನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾವು R4 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ R4 is pointing at this location now. R4 is pointing at this location in RAM. ಸ್ಟೋರ್ R0, R4 ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, R0 ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ R4 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. R4 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಮ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ R4 ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಾದ ಅಡ್ರೆಸ್ R1 ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸಮ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ R4 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ R4 ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ R0 ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, R0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ R0 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಡ್ರಿ, DCW ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ವರ್ಡ್. ಹಾಫ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 32 ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅರೇ ಆಫ್ DCW, ಡಿಫೈನ್ ಹಾಫ್ ವರ್ಡ್. ಹಾಫ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದನೇ 16 ಬಿಟ್, ಎರಡನೇ 16 ಬಿಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. DCD ಅಂದ್ರೆ 32 ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DCD. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 32 ಬಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ DCD. ಹಾಫ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಅರ್ಧ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ DCW ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಯು. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ this program is here. Let me open Keel 4. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್.
drag it. No, otherwise let me quit this. Okay. Now let me build it again. It is taking some time, I don't know why. Store it, let me stop building it. Okay, we'll build again. 0 errors. Now we'll try to run the same program. I'll explain the program. We'll try to execute and see. Debug, run. Okay. See, R5 ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. R5 ಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ 6 ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. R5 ಗೆ 6 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R0 ಗೆ 0 ಇದೆ, R0 ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ 0. LDR ಗೆ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೇಟಾ 1 ಅನ್ನೋದು, ಈ ಡೇಟಾ 1 ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ R1 ಗೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡೋಣ. R1 ಗೆ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು, 44 ಅನ್ನೋದು ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ 44 ಇದೆ. ಈಗ ಆ 44 ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇದಾವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, ಗೋ ಟು ವ್ಯೂ, ವಾಚ್ ಮೆಮರಿ ವಿಂಡೋ 2 ತಗೊಳ್ರಿ. ಮೆಮರಿ ವಿಂಡೋ 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ವಿಂಡೋ 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಅಗೇನ್, ವಾಚ್ ಮೆಮರಿ ವಿಂಡೋ 2. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಮರಿ ವಿಂಡೋ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ನೀವು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಸೊ 0 ಕ್ರಾಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು, 1234 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 44 5 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5B ಅಂತ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ 5B. ಹೌದಾ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 44 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 44 ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 44 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 45, ಇವೆರಡು ಸೇರಿ 16 ಬಿಟ್. 44 ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು, ಈ 22 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ 44, ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ 45. ಅಗೇನ್ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 11 ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ 46. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಅರೇದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು, R1 ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ R3 ಏನ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ R3 ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಏನು 00FFF ನೋಡಿ, 00FFF ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ R3, R2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, R1 ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R2 ತಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. R2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ 1122 ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಇದೆ, ಲೋವರ್ 16 ಬಿಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ R2 ಬಂದಿತ್ತು. R1 ಇಂದ R2 ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, R1 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ R2 ಬಂತು. ಬಟ್ ಲೋವರ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬರು, ಹೈಯರ್ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 0 ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ R2 ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 1122 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ 1122 R2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ R0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 0 ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಸೊ R0 ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು, ಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಂಪೇರ್ R5 ಏನಿತ್ತು 6 ಇದ್ದದ್ದು 5 ಆಯಿತು, 6 ಇತ್ತು 5 ಆಯಿತು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್
ಲೂಪ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್, ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೆಮರಿ ವಿಂಡೋ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ? R5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುವವರೆಗೂ. ಈಗ R5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, R5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, R4 ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ R4ಗೆ ಈ ಸಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು 0x44 ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. 0x ಇಲ್ಲೇನು ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 400 ಅಲ್ಲ, 40000000. ಈ 400 ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿತ್ತು ನೋಡಿ, R4 is pointing at this. R4 ಎಲ್ಲಿದೆ? 400. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 7799 ಅನ್ನೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ R0 ಅಲ್ಲಿದೆ. R0 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ R4 ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 400 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ. 9977 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ 99, ಇಲ್ಲಿ 99 ಏನಿದೆ ಅದು ಲೋವರ್ ಬೈಟ್, 77 ಹೈಯರ್ ಬೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಅರೇಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ರ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಂದಿಟ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿ ಆರ್ adding elements of an array and storing the result in internal RAM. Thanks for watching my video. If you are not subscribed, please do subscribe and click on bell icon for more updates. Thank you.